فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من
4단계 1과 Number 10 vocabulary এখন আমরা দেখব soledad soledad 하루 단 10분 휴대폰 보는 시간을 줄인다면 매일 밤 11시 59분마다 약 7만 원을 받을 수 있습니다. 회사에선 눈치가 보이니 3분, 안녕하세요. 사회통합 프로그램 4단계 한국어와 한국문화 중급 2 제1과 한국생활 적응 같이 한번 공부해 보겠습니다. 자, 제1과 한국생활 적응 같이 공부해요. 자, 여기서는 한국생활 적응 관련 어휘를 배울 거예요. 적응이에요. 잘 지내요. 이제 어렵지 않아요. 잘할 수 있어요. 이제 익숙해요. 이제 익숙해요. 이런 거 적응이죠. 자, 그리고 문법은 늘하고 뭐뭐 을수록 같이 공부하겠습니다. 자, 여기 이 사람들은 어떤 사람들인가요? 한국 어학당에서 공부하는 사람들인 것 같죠? 외국인들인 것 같습니다. 그리고 보면 여기에도 지금 외국인들이 회의를 하고 있네요. 자, 이 사람들, 이 외국인들, 한국에 살고 있는 외국인들 한국 생활은 어땠을 것 같습니까? 여러분은 한국에 처음 왔을 때 어땠나요? 한국은 날씨가 추운가요? 한국의 날씨가 더웠나요? 아니면 한국말을 잘 이해할 수 있었습니까? 여러분들은 한국에 처음 왔을 때 기분이 어땠습니까? 오늘 그것을 같이 한번 이야기하고 공부해 보겠습니다. 여러분은 한국 생활 초기는 처음이라는 말이죠. 여러분은 처음에 한국에 어땠어요? 처음 한국 생활 하는데 어땠습니까? 초기에 어땠어요? 같이 볼게요. 낯선 환경에 적응하는 게 쉽지 않았지만 새로운 생활을 즐기려고 노력했어요. 조금 어려웠어요. 적응하는 거 조금 어려웠어요. 익숙해지는데 조금 어려웠지만 새로운 생활을 즐기는데 노력을 많이 했습니다. 열심히 많이 했어요. 한국어도 열심히 공부하고 친구를 사귀려고 노력하고 이런 거 했다는 말이겠죠. 의사소통이 잘 안 돼서 답답했어요. 의사소통, 서로 이야기하는 거죠. 내가 하고 싶은 말을 하고 그렇게 알아듣고 이렇게 말하는 거 의사소통. 그게 잘 안 돼서 답답했어요. 그리고 하나하나 다 새롭고 신기하게 느껴졌어요. 새로운 문화, 새로운 사람들이 조금 다르고 신기했어요. 여기 먼저 볼까요? 부푼 꿈을 가지고 왔어요. 정말 설렜어요. 자, 부푼 꿈, 부풀다 뭔가요? 이렇게 작은 것이 이렇게 커지는 거. 보통 뭐 풍선 이런 것들이 작다가 이렇게 불면 커지는 거. 이런 게 부풀다는 거죠. 그런데 부푼 꿈은 뭐예요? 내가 하고 싶은 꿈, 희망 이런 것들이 부푼 꿈이라고 말하면 내가 빨리 한국어를 공부해서 6개월 만에 한국어를 다 공부해서 사회통합 프로그램을 합격해야지 이런 거. 아니면 내가 한국에서 돈을 많이 벌어야지. 내가 한국에서 친구를 많이 사귀어야지. 이런 것들이 부푼 꿈이겠죠. 부푼 꿈을 가지고 왔어요. 내가 이런 큰 일을 하고 싶어. 이런 생각을 가지고 왔는데 그리고 정말 설렜어요. 재밌겠다. 빨리 해보고 싶다. 이런 느낌으로 왔다는 얘기죠. 자, 여기 아래쪽에도 보겠습니다. 향수병에 걸렸어요. 가족들이 그리웠어요. 자, 여기서 향수병은 이렇게 냄새가 좋은 이렇게 칙칙 뿌리는 이 향수가 아니에요. 여기서 나오는 향수병은 자, 발음 향수병 이렇게 발음해야 되겠죠? 향수병은 고향에 가고 싶은 거. 여기 보면 이 향은 고향이라는 뜻이죠. 고향에 가고 싶어요. 고향이 그리워요. 고향에 가고 싶은 거. 향수병에 걸렸어요. 향수병에 걸리다. 같이 이렇게 외우면 좋죠. 병에 걸려요. 가족들이 너무 그리웠어요. 가족들이 많이 보고 싶었어요. 자, 문화 차이가 커서 불편하기도 하고 재미있기도 했어요. 문화 차이는 뭔가요? 나라마다 문화가 조금 다르죠. 예를 들자면 한국에서는 이렇게 안녕하세요 이렇게 인사를 하지만 미국이나 영국에서는 이렇게 안녕하세요 보통 악수를 하기도 하고
손을 흔들어서 인사를 하기도 하고 이런 문화들이 조금 다르고 이 문화를 서로 잘못 이해했을 때는 오해하는 경우도 있죠. 그래서 문화 차이가 크면 좀 불편할 수 있어요. 특히 여기 지금 이 사람 같은 경우는 지금 이슬람교나 아니면 인도 사람인 것 같아서 이렇게 히잡이라고 하는 거 쓰고 있죠. 한국에서는 이거 쓰고 있는 것도 조금 어색하게 생각할 수 있어요. 이런 것들을 자꾸 물어보고 하면 불편하겠죠. 이런 걸 문화 차이라고 할 수 있을 것 같습니다. 자, 살 곳과 직장을 구하려고 여기저기 뛰어다녔어요. 자, 여기저기 뛰어다니다. 이것도 표현이죠, 반응 표현. 여기 보면 이 표현은 정말 내가 이렇게 막 뛰어다니나요? 물론 뛰어다닐 수 있죠. 하지만 이것은 뛰어다닌다는 이야기가 아니라 내가 특히나 이것을 하기 위해서 많은 군데에서 알아보고 물어보고 노력을 했다는 말이에요. 여기저기 뛰어다녔어요. 같이 외우면 좋을 것 같습니다. 내가 노력했어요. 여기저기 뛰어다녔어요. 자, 그리고 한국에서 사는 고향 선배가 같은 고향, 같은 나라 사람, 같은 나라 사람, 나보다 먼저 한국에 온 같은 나라 사람, 한국에 사는 고향 선배가 하나부터 열까지 도움을 주었어요. 자, 하나부터 열까지, 1부터 10까지 이런 말인가요? 하나부터 열까지 무슨 말일까요? 이거는 모두 하나부터 열까지라는 건 많은 것을 도와줬어요. 모든 것을 도와줬어요. 이런 뜻이겠죠. 하나부터 열까지 이것도 어떤 표현인지 잘 기억해 두면 좋겠습니다. 그리고 뭐든 잘할 수 있을 것 같았어요. 잘 해낼 자신이 있었어요. 내가 뭐든지 다 할 수 있을 것 같았어요. 난 할 수 있어! 이런 자신이 있었어요. 자, 여기서 나온 이런 표현들을 잘 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 자, 두 번째, 지금의 한국 생활은 어때요? 자, 이제는 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생겼어요. 자, 주변, 내 이 주변이죠. 주변을 이렇게 돌아봐요. 이거는 무슨 말인가요? 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생기다. 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생기다. 이거 같이 외우면 좋습니다. 주변을 돌아볼 수 있는 여유는 뭘까요? 내가 너무 바빠서, 내가 한국어 공부하는데 너무 바빠서 공부만 이렇게 하는 게 아니고 공부를 하는 게 조금은 익숙해져서 이제 시간이 조금 있어요. 조금 여유가 있어서 친구한테 전화해서 잘 지내고 있어? 엄마나 고향에 있는 친구들한테 전화해서 잘 지내? 요즘은 어때요? 이렇게 전화를 하거나 아니면 친구를 만나서 이렇게 커피도 한잔 할 수 있고 아니면 한국어 공부하는 것뿐만 아니라 다른 학원이나 이런 학교 같은 곳에 가서 내가 뭐 컴퓨터를 공부를 해요. 아니면 악기 같은 것을 배워요. 이런 여유가 조금 생겼다는 거죠. 내가 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생겼어요. 그리고 내 주변의 사람들이 어떻게 지내는지, 내 부모님이 잘 지내는지, 내 친구가, 내 가족들이 잘 지내는지 이런 것도 이렇게 살펴볼 수 있는 시간, 이런 여유가 생겼다는 말이죠. 그래서 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생겼어요. 약간 시간이 남았다는 이야기입니다. 그리고 오래 다닐 수 있는 직장이 생겨서 생활이 안정되었어요. 자, 생활이 안정되다. 이 표현도 기억을 해주시면 좋죠. 생활이 안정되다. 이건 무슨 말인가요? 돈이 생겼다는 거죠. 이제 조금 돈이 좀 있다. 돈이 그렇게 많이 부족하지 않아서 조금 여유가 있다. 생활이 안정되다. 이런 말이죠. 자, 외국인에 대한 편견 때문에 서글플 때도 있어요. 서글프다 이게 좀 슬프다는 말이죠. 편견. 아우, 저 외국 사람은 일을 열심히 안 할 거야. 저 외국 사람은 많이 먹을 거야. 저 외국 사람은 조금 친구들이 많이 없을 거야. 이런 것들이 이제 편견이죠. 이런 편견들이 있어서 한국 사람들이 외국 사람을 볼 때 좀 이상하다 이렇게 생각하는 경우가 아주 조금 있습니다. 그런 편견 때문에 좀 슬플 수도 있죠. 자, 그리고 한국어가 아주 서툴러서 오해를 받을 때는 속상해요. 속상하다는 건 약간 슬프다는 말이죠. 이거 설명하기가 조금 어려운데 좀 슬프고 다른 사람이 내 마음을 좀 잘 알아줬으면 좋겠지만 그렇게도 못할 때 이럴 때
때 속상하다 이렇게 말할 수 있어요. 일을 처음 배울 때 힘들었는데 지금은 일을 쉽게 하는 나만의 노하우가 생겼어요. 노하우가 생기다 이렇게 같이 공부하면 좋은데 노하우는 뭔가요? 이게 노하우 영어예요. 이렇게 지식 같은 거 내가 어떻게 하면 하는지 알 수 있어. 이런 내가 경험에 의해서 생기는 그런 지식 같은 거 이런 거 노하우 영어입니다. 노하우 이렇게 노하우가 생기다 이렇게 표현할 수 있죠. 그리고 어느 정도 자리를 잡아서 가족들을 초청하려고 해요. 가족들을 초청하는 건 뭔가 이게 오세요 초대 비슷한 거죠. 오세요라고 말하는 거 초청. 자, 자리를 잡다. 이것도 기억을 해주면 좋겠네요. 자리를 잡다. 자리를 잡다 이게 뭔가요? 이렇게 의자에 앉아요. 이렇게 바닥에 자리를 잡고 자리라는 건 내가 앉을 수 있는 자리, 앉을 수 있는 장소 이런 걸 자리라고 하는데 자리를 잡다. 이건 내가 앉을 수 있는 자리를 잡아요. 이런 뜻도 있지만 자리를 잡다는 건 역시 생활이 안정되다. 혹시 돈이 조금 생겼다는 말이죠. 돈이 조금 생겼다는 말입니다. 어느 정도 자리를 잡았다라는 건 집도 생기고 일할 수 있는 직장도 생기고 돈도 조금 생기고 이런 것들 내가 생활하는 데 많이 어렵지 않아요. 이런 걸 자리를 잡다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 자, 문법 같이 공부해 볼까요? 자, 동사 뒤에 나오는 느라고 앞 내용이 뒤 내용이나 원인이 된다 이렇게 나오죠. 그러니까 원인에 대해서 나오는 거고 보통 느라고의 뒤에는 좀 부정적인 이야기가 나옵니다. 예를 들어서 어제 이사하느라고 힘들었죠? 자, 어제 이사하느라고 힘들었어요. 뒤에 이사를 해서 힘들어요. 어제 이사하느라고 힘들었죠? 이렇게 말할 수 있죠. 약간 뒤에는 항상 보통 부정적인 표현이 나와야 된다. 이걸 잘 기억하시면 문제 풀 때 조금 도움이 될 수 있어요. 자, 어제 이사하느라고 힘들었죠? 네. 그런데 다행히 친구들이 많이 도와줬어요. 이렇게. 머리를 감느라고 전화를 못 받았다. 자, 전화 오는 거를 못 받았어요. 왜요? 머리 감고 있어서 전화를 못 받았어요. 머리 감느라고 전화를 못 받았다. 그리고 병원에 다녀오느라고 지난주 수업에 올 수 없었습니다. 이렇게 없었어요. 못 받았어요. 힘들었죠? 이렇게 부정적인 표현이 와야 됩니다. 자, 같이 한번 연습을 해볼까요? 처음에 한국 왔을 때 어땠어요? 낯선 환경에 적응하느라고 정신이 없었어요. 자, 낯선 환경에 적응해요. 정신이 없어요. 낯선 환경에 적응하느라고 정신이 없었어요. 이렇게. 자, 이건 어떻게 하면 되나요? 가나다라부터 배우다 고생이 많다. 가나다라부터 배우느라고 고생이 많았어요. 이렇게 가나다라부터 배우느라고 고생이 많았겠군요. 이렇게. 자, 그리고 직장을 구하다 여기저기 뛰어다니다. 직장을 구하느라고 여기저기 뛰어다녔어요. 직장을 구하느라고 여기저기 뛰어다녔어요. 이렇게 하면 되겠죠? 우리 3번 같은 경우는 앞만 보고 달리다 여유가 없다. 앞만 보고 달리느라고 여유가 없었어요. 앞만 보고 달리느라고 여유가 없었어요. 그리고 적은 월급으로 사느라고 친구도 자주 못 만나다. 적은 월급으로 살다 친구도 자주 못 만나다. 적은 월급으로 사느라고 친구도 자주 못 만났어요. 이렇게 하면 되겠죠? 자, 두 번째 문법 뭐뭐 을수록 자, 앞 내용의 상황이나 정도가 더 심해질 경우 뒤의 내용에 관한 상황도 그에 따라 더하거나 덜하게 됨을 나타낸다. 내가 어떤 일을 계속 여러 번 하는 거예요. 내가 그 일을 하면 할수록 내가 이 일을 하고 또 하면 이게 더 좋아지거나 더 나빠지거나 이렇게 되는 거. 뭐뭐 할수록 뭐뭐 하다 이렇게 할 수 있죠. 자, 보시면 단계가 올라갈수록 자, 우리 사회통합 그렇죠. 단계가 이렇게 올라갈수록 한국어 공부가 더 어려워요. 이렇게 단계가 올라가면 더 어렵죠. 올라갈수록 더 어려워요.
있어요. 그래도 한국어 실력이 좋아질수록 생활이 더 편해질 거예요. 그렇죠. 내가 한국어를 더 잘하면 생활이 더 편해요. 한국어 실력이 좋아질수록 더 편해질 거예요. 예문 또 볼까요? 자, 미역국은 오래 끓일수록 더 맛있어요. 자, 미역국은 오래 끓여요. 그러면 더 맛있어요. 오래 끓일수록 더 많이 1시간, 2시간 이렇게 더 오래 끓일수록 더 맛있어요. 이런 말이죠. 몸이 안 좋을수록 더 잘 챙겨 먹어야 돼요. 나이가 어릴수록 외국어를 빨리 배워요. 이렇게 사용하면 되겠습니다. 자, 연습 같이 한번 또 해볼까요? 한국에서 오래 살았죠? 네, 그런데 한국에서 오래 살수록 궁금한 것이 더 생기는 것 같아요. 자, 한국에서 오래 살수록 궁금한 것이 더 생겨요. 이렇게. 자, 한국 드라마를 많이 보다 한국어 듣기 실력이 향상되다. 한국 드라마를 많이 볼수록 한국어 듣기 실력이 향상돼요. 이렇게. 한국 드라마를 많이 볼수록 한국어 듣기 실력이 향상돼요. 자, 집이 학교에서 가깝다. 지각을 자주 하다. 집이 학교에서 가까울수록 지각을 자주 해요. 자, 집이 학교에서 가까울수록 지각을 자주 해요. 그리고 날씨가 추워졌다. 감기 환자가 늘어났다. 날씨가 추워질수록 감기 환자가 늘어나요. 날씨가 추워질수록 감기 환자가 늘어나요. 그리고 수요가 많이 늘었다. 가격이 비싸지다. 수요가 많이 늘수록 가격이 비싸져요. 수요가 많이 늘어날수록 가격이 비싸져요. 자, 여기 어휘 수요 이거는 좀 어려운데 괜찮나요? 수요는 뭐 공급 이런 거 수요 사고 싶은 사람이 많아요. 물건을 사고 싶은 사람이 많아요. 이런 걸 수요라고 하죠. 물건을 사고 싶은 사람이 많아지는 것을 수요가 는다 이렇게 말할 수 있어요. 수요가 늘어날수록 가격이 비싸져요. 물건은 많이 없는데 사고 싶은 사람이 많아지면 비싸지겠죠. 수요가 많이 늘어날수록 가격이 비싸져요. 이렇게 하면 되겠습니다. 낮에는 배달, 밤에는 쿠팡맨을 하던 평범한 청년에서 현재는 유럽 구매 대행으로 월 6억을 버는 정사장입니다. 저는 고등학교 자퇴생 출신인데요. 공무원 공부했었고 생활비를 벌어야 되니까 낮에는 배달 대행, 밤에는 새벽 쿠팡맨을 했던 거죠. 구매 대행을 하게 되면서 2024년 5월 기준으로 월 매출 6억 정도 나오고요. 작년에는 부가세 신고 37억 정도 했습니다. 제가 제일 먼저 한 게 스파크 8년 동안 어머니가 타셨는데 폭스바겐으로 바꿔드린 게 있습니다. 불과 6년 전에 노량진 반지하방에 살던 제가 지금 11층 아파트에 온 거는 아직까지도 믿기지가 않습니다. 유럽에서 생산된 제품들은 보통은 브랜드 상품입니다. 브랜드 사이. 자, 말하기와 읽기는 따로 공부를 한번 해보도록 하고 여기에서는 바로 읽기를 공부해 보겠습니다. 자, 보시면 다음은 한국생활 정착 수기 공모전 당선작입니다. 자, 수기는 뭔가요? 수기. 글을 쓴 거예요. 나한테 어떤 일이 있었고 나는 여기에서 이런 느낌을 얻었다. 이렇게 내가 글을 이렇게 쓰는 거죠. 소설 같은 게 아니고 보통 나한테 진짜로 있었던 일을 쓰는 거 이런 걸 수기라고 합니다. 이 제목에 알맞은 내용을 한번 찾아서 연결해 보는 거예요. 자, 한번 볼까요? 자, 공모전 당선자 최우수상은 한국생활 적응의 지름길, 우수상은 제2의 고향, 장려상은 내 인생의 봄날. 자, 여기 제목과 내용을 연결하는 문제인데요. 이거를 좀 잘하면 나중에 토픽 시험을 볼 때 도움이 좀 될 수 있습니다. 자, 한번 볼까요? 한국생활 적응의 지름길, 적응. 자, 익숙해져요. 잘할 수 있어요. 이런 거 적응이라고 하는데 지름길, 이 지름길은 뭔가요? 이거는 빨리 할 수 있어요. 빨리. 지름길이라는 건 이게 빨리 갈 수 있는 길을 말하고 꼭 빨리 갈 수 있는 길뿐만 아니라 내가 어떻게 하면 빨리 공부할 수 있나요? 내가 어떻게 하면 쉽게 자격증을 딸 수 있나 이런 걸 지름길이라고 하죠. 자, 그리고 제2의 고향. 제2의 고향 이렇게 같이 이 표현을 외워두시면 좋겠네요. 내가 태어난 곳은 아니지만 내가 새로운 곳으로 가서 거기에서 익숙해지고
이제 고향보다 더 쉽게 더 잘 적응하는 곳 이런 거를 한국말에서는 제2의 고향이다 이렇게 표현하는 경우가 있어요. 기억을 해두시면 좋겠네요. 자, 그리고 내 인생의 봄날. 자, 이거는 봄이라는 건데 자, 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절이 다 있죠. 보통 봄은 새롭게 시작하는 거고 그리고 봄은 제일 좋은 이런 느낌이 있습니다. 새로운 걸 시작하거나 내가 제일 좋은 느낌. 그래서 내 인생의 봄날이라는 말은 내 인생에서 가장 행복하고 좋은 날, 무언가 새로운 걸 시작하는 날 이런 느낌이 있습니다. 자, 한번 본문하고 연결해 볼까요? 자, 이렇게 아내와 함께 새로운 삶을 시작한 이곳은 저에게 또 하나의 고향이 되었습니다. 이건 쉽네요, 고향. 또 하나의 고향이 되었습니다. 이렇게 또 하나의 고향, 제2의 고향 이렇게 연결할 수 있겠죠. 그리고 먼 나라에 와서 적응하는 것이 쉬운 일은 아니지만 제 경험으로 봤을 때 쉽고 빠른 방법이 있습니다. 그것은 바로 라고 해서 쉽고 빠른 방법 이게 바로 지름길 이렇게 연결할 수 있겠죠. 자, 쉽고 빠른 방법 지름길 같은 의미라고 보시면 될 것 같아요. 그리고 그때는 힘들고 어려운 시간이 영원히 끝나지 않을 것 같아 두려웠습니다. 하지만 긴 겨울이 지나면 자, 여기도 봄날과 겨울 이렇게 연결하면 되겠죠. 자, 그래서 여기서 겨울이라는 거는 힘들고 어려운 시간. 한국의 겨울은 보통 많이 추워요. 눈도 많이 하고 아주 지내기가 힘듭니다. 그래서 좀 힘들어요. 고통스러운 시간이라고 할 수 있죠. 그래서 고통스러운 시간이 지나고 이제 행복한 시간이 왔어요. 겨울이 지나고 봄이 왔습니다. 긴 겨울이 지나고 내 인생의 봄날이 왔어요. 이렇게 설명할 수 있습니다. 이런 표현도 재미있으니까 기억해 두시면 좋겠네요. 외국에 살면서 가질 수 있는 느낌에 대해서 공부를 하는데 여기 보면 기대감, 외로움, 호기심, 자신감, 생소함 특히 생소함이란 단어는 좀 생소한가요? 이렇게 새로운 내가 그 감정에 관한 어휘가 있으니까 한번 같이 공부해 보면 좋겠습니다. 기대감, 그 좋은 일이 생기겠지, 행복해지겠지, 잘 될 거야, 좋은 일이 생길 거야 이렇게 기대감, 좋은 일이 생길 것 같은데 이렇게 기대를 해요. 희망을 갖는 것 이런 거 기대감이라고 하죠. 그리고 친구도 없고 가족들이 너무 보고 싶다. 외로워요. 혼자 있어서 너무 외로워요. 외로움이라고 하고, 이게 뭐지? 이게 뭘까? 이건 왜 이렇게 되는 거지? 이런 걸 호기심 이렇게 이야기하죠. 호기심. 그리고 난 할 수 있어. 나는 잘 될 거야. 이런 건 자신감. 그리고 이건 뭐지? 이거 어떻게 하는 거야? 이거 처음 보는 건데 생소하죠. 잘 몰라요. 처음 봤어요. 어떻게 하는 건지 잘 모르고 좀 이상해요. 이런 걸 생소하다고 합니다. 이런 잘 기억해 두시면 도움이 많이 될 거예요. 윗글의 제목으로 알맞은 것. 자, 제목이 뭘까요? 제목. 여기 보면 4년 전에 한국에 온 데이비드이고 지금 번역자라고 하는데 여기 보면 어떻게 공부했는지 그리고 어떻게 일을 했는지 이렇게 나옵니다. 이런 제목이나 주제를 찾는 문제들을 보면 앞쪽이나 뒤쪽에 주제나 제목이 나오는 경우가 많습니다. 여기에서도 보면 자, 여기 마지막에 보면 먼 날에 와서 적응하는 게 쉬운 일은 아니지만 제 경험을 봤을 때 지름길 자, 아까도 잠깐 공부했지만 빨리 공부할 수 있는 방법이 있어요. 지름길이 있어요. 그것은 바로 호기심입니다. 라고 해서 호기심이 중요하다. 호기심을 통해서 빨리 말을 배울 수 있고 적응할 수 있다. 이런 내용이 있습니다. 그래서 여기 된 제목은 호기심, 한국 생활의 적응의 지름길이다. 이렇게 문제를 풀어보시면 되겠습니다. 3번이 답입니다. 다음 문제 볼게요. 자, 다음 시간의 순서 어떤 것을 먼저 했는지 순서를 정해주는 겁니다. 한국 이주, 한국으로 이사해요. 한국으로 다시 와서 살아요. 한국에서 살아요. 한국 이주. 그리고 한영 번역하는 일을 했어요.
그리고 대학을 졸업했어요. 한국어 공부를 했어요. 영어학원 강의를 했어요. 이런 내용들이 위에 나옵니다. 보면 우선 첫 번째 대학 졸업이 먼저 나오죠. 그리고 그 이후에 무엇을 했나요? 여기 보면 대학 졸업을 앞두고 한국에 올 기회가 생겼습니다. 라고 해서 졸업을 하고 한국에 간 것을 알 수 있어요. 그래서 졸업을 하고 한국 이주, 한국으로 가다. 이게 두 번째가 되겠죠. 그리고 이주를 했습니다. 그리고 처음엔 대학교 소개로 영어학원에서 일자리를 받게 되었습니다. 그래서 영어학원에서 강의를 했습니다. 영어학원 강의가 세 번째가 되고, 자, 그리고 유치원과 초등학생들에게 영어를 가르쳤어요. 그리고 나서 한국어도 배우고 인맥을 넓혀가서 한국어 실력, 자, 여기서 한국어를 배웠습니다. 자, 호기심 덕분에 그리고 새로운 문화를 배우고 싶은 것 덕분에 한국어를 배워서 한국어 실력이 늘어났어요. 한국어 공부를 하게 됐죠. 그리고 그 한국어 공부 덕분에 마지막에는 영어 강사보다 훨씬 잘 맞는 번역 일을 하게 되었다. 라고 해서 다섯 번째 이렇게 되겠습니다. 자, 괜찮나요? 다음 문제 보겠습니다. 자, 세 번째, 윗그린 내용과 같으면 O, 다르면 X 하는 문제입니다. 이 사람은 한국어를 배운 다음에 한국이었다. 한국어를 배우고 그리고 다음에 한국에 왔나요? 그렇지 않죠? 여기에 보면 한국에 와서 영어 학원에서 일자리를 갖게 되고, 그리고 학생들이 공부하는 거 보면서 그때 한국어를 배우기 시작했죠. 한국어를 배운 다음에 한국에 온 게 아니고 한국에서 영어를 먼저 가르치고 그 다음에 한국어를 배웠다. 이런 말이 위에 있습니다. 그래서 이건 틀렸고요. 이 사람은 한국 생활 초기부터, 처음부터 호기심과 자신감이 있었다. 이게 맞나요? 그렇지 않죠? 처음에 외로움과 이것들이 호기심을 앞서고 한국 생활에 익숙해지니 자신감이 생겼어요. 자, 처음부터 호기심과 자신감이 있었던 건 아니고 한국에서 지내다 보니 그리고 한국어를 공부하다 보니 자신감이 생겼다. 호기심 덕분에 자신감이 생겼다. 이렇게 하는 거죠. 처음부터 있었던 건 아닙니다. 그래서 이것도 X입니다. 자, 그리고 마지막, 누구나 외국 생활에 대한 두려움을 가질 수 있다. 누구나 두려움을 가질 수 있다 라고 합니다. 이게 맞나요? 여기 보면, 자, 문화도 언어도 모르는 외국에 나가면 겁이 나는 것은 당연한 일이다. 자, 겁이 나는 것은 당연하다. 겁이 나요. 겁이 나다, 두렵다. 겁이 나다, 두렵다. 같은 의미로 볼 수 있죠. 그래서 이 사람은 누구나 외국 생활에 대해 두려움을 가질 수 있다고 생각한다. 이렇게 O가 되겠습니다. 자, 괜찮습니까? 자, 쓰기는 지금 저하고 같이 공부하기는 어려우니까 나중에 사회통합 프로그램 공부할 때 그 선생님에게 물어보고 쓰기를 잘 했는지 한번 검토를 받아보는 게 좋겠네요. 자, 수업은 여기서 마칠 텐데 마지막에 보면 여기 보시는 것처럼 문화와 정보 이 부분이 있습니다. 이민자 정착 프로그램에 대해서 첫 일과에는 나오고 있는데 이것은 조금 어렵지만 잘 읽어보시는 게 중요해요. 이 부분은 시험에 잘 나오지 않을 수도 있지만 특히 이 부분을 보면 여기에 보면 자, 한국 내 이민자를 위한 프로그램이 무엇이 있나요? 사회통합 프로그램과 조기 적응 프로그램은 어떻게 다른가요? 그리고 지금까지 참여한 프로그램을 소개해보세요. 이런 내용들이 있습니다. 이런 내용들이 나중에 그 사회통합 프로그램 4단계에서 5단계 올라갈 때, 이럴 때 5단계에서 최종 시험 볼 때는 인터뷰 시험이 있는데 거기서 이렇게 구술로 말로 이렇게 대답해야 되는 문제에 이런 것들을 질문을 할 수 있어요. 그래서 한국 내 이민자를 위한 프로그램은 무엇이 있습니까? 사회통합 프로그램 그리고 조기 적응 프로그램이라는 게 있죠. 여기 위에 보면 설명이 있는데 이런 거를 조금 기억했다가 이런 게 어떻습니까? 라고 물어보게 되면